Pada Kak Rosi, kami persilahkan. Tafadhali, Kak. Syukran katsiran. Sebelumnya, Afwan, kalau suara anak sudah terdengar jelas? Jelas, Kak, alhamdulillah. Langsung mulai saja ya? Iya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أن تغمضوا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ahsanti wa barakallahu fiik. Kak Rosi, jazakillah khairan sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang Kak Rosi baca, kemudian kita dengar, bisa menambah keimanan kita gitu ya. Sebagaimana Allah menerangkan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana gitu ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu akan menambah keimanan mereka gitu. Ya alhamdulillah kita udah ini ya bisa sama-sama murojaah menyimak 5 halaman gitu ya pada malam hari ini. Ya, kita lanjut ke agenda inti gitu ya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ainul Mardiyah. Tapi sebelumnya mungkin ini ya, pengenalan sedikit tentang beliau gitu ya. Beliau adalah seorang ibu dengan 1 putri dan 1 putra gitu ya. Namun dengan berbagai kesibukan beliau gitu ya, beliau masih bisa mendedikasikan hidupnya menjadi seorang khadimul Quran, yaitu beliau berkontribusi gitu ya dalam membangun peradaban Islam ini dengan
mensyiarkan Al-Qur'an. Nah, salah satunya melalui Darul Quran Al-Mardiyah. Ya, beliau menjadi ketua dari Darul Quran ini. Selain itu juga menjadi ini ya salah satu musyrifah di Rumah Quran Al-Wafi. Nah, biasanya kita gitu ya, kita itu lebih ini ya, lebih ngena, lebih apa ya, lebih bisa mengambil pelajaran atau ilmu itu dari kisah gitu ya. Apa ya, daripada sekedar teori gitu kan. Nah, insya Allah kita di sini akan mendengarkan, kisah beliau dalam ini ya, menjalankan peran-peran ini dengan judul Antara Dua Cinta. Nah, mungkin kita udah penasaran ya, apa dua cinta ini gitu ya, dan bagaimana beliau, menyikapi dua cinta ini gitu. Nah, beliau adalah seorang alumnus dari Universitas Kairo, Mesir, dan, S2-nya di IIUM Malaysia gitu ya. Nah, insya Allah Ustazah Ainul udah bergabung, Ustazah? Udah ya? Masya Allah. Nah, bagi teman-teman semua, silahkan disiapkan ya alat tulisnya, kemudian boleh dibuka kameranya agar kita bisa lebih siap gitu ya dalam menerima ilmu pada malam hari ini. Nah, kami persilahkan kepada Ustazah Ai untuk menyampaikan ilmunya. Fadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Hanifah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada akhwat dan ummahat tentang bagaimana menjadi seorang khadimul Quran. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya bahwa menjadi khadimul Quran di lembaga Darul Quran Mardiyah ini masih sangat baru ya. Pastinya pengalamannya juga belum banyak seperti ummahat dan akhwat yang sudah berkecimpung dalam lembaga Quran yang sudah bertahun-tahun ya, pastinya punya ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan sedikit sharing pengalaman ini bisa memotivasi atau ada ibroh ya buat akhwat dan ummahat semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Pertama dan utama sekali akhwat dan ummahat, marilah sama-sama kita kembali memperbarui rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu ya yang diadakan oleh Rumah Quran Al-Wafi. Mudah-mudahan benar-benar ada ilmu ya yang bisa diperoleh dari sesi sharing ya bersama saya pada malam hari ini. Dan juga ya masih banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang lain ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa beramal salih ya, nikmat usia ya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan ya, kita pergunakan dengan sebaiknya sebelum Allah cabut ya. Nazalallahu fi wa man lam yahkum
Tak lupa juga ya sholawat beserta salam semoga senantiasa Fihi wa man lam yahkum. kepada tak lupa juga sholawat dan salam semoga Bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. kepada uswah dan qudwah kita ya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah suri tauladan kita ya, contoh kita manusia terbaik yang sudah memberikan teladan bagaimana kecintaan ya, kepada Al-Qur'an itu benar-benar teraplikasikan ya dalam akhlak, dalam kehidupan dan keseharian beliau. Mudah-mudahan kita semua di sini ya, insya Allah bisa ya Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Baik akhwat dan ummahat ya, langsung saja kita kepada topik ya atau tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang menjadi khadimul Quran atau pelayan Quran. Mungkin akhwat ada yang sudah paham tentang apa itu khadimul Quran atau sebagian juga ada yang belum mengerti apa itu khadimul Quran. Khadimul Quran ya adalah bahasa Arab yang artinya pelayan. Khadim ya artinya pelayan atau pembantu ya Al-Quran. Khadimul Quran artinya pelayan Al-Quran. Bagaimana bentuk pelayanan kita terhadap Al-Quran ya? Di antaranya seperti akhwat yang hadir di sini semua ya, meluangkan waktunya untuk tilawah Quran ya, meluangkan waktunya untuk menghafal Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, nah, kemudian mensyiarkannya ya, mengajarkannya. Nah, pada kali ini ya Allah memberikan kami kesempatan untuk bisa ya mengambil peran sebagai pengajar Quran, yaitu pengajar tahsin dan tahfidzul Quran. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya. Allah memberikan jalan kemudahan ya untuk kami, memberikan kesempatan untuk bisa berkhidmah kepada Al-Quran ini melalui sebuah lembaga ya, yang kami namakan dengan Darul Quran Mardiyah. Ya. Jadi Darul Quran itu adalah nama bahasa lain dalam bahasa Arab ya, selain Baitul Quran ya, atau rumah Quran, sama artinya dengan rumah Quran. Kemudian Mardiyah ya, itu diambil dari kata kedua ya, nama saya Ainul Mardiyah. Nah, mungkin timbul kenapa berdiri lembaga ini ya. Jadi ini merupakan salah satu cita-cita juga ya, cita-cita ketika dulu masih masa-masa kuliah ya. Kemudian saat menyelesaikan hafalan, kemudian guru saya bertanya ya, setelah ini apa bentuk khidmahmu terhadap Al-Quran? Ketika itu saya hanya menjawab, insya Allah saya ingin membentuk sebuah halaqah Quran. Tapi ternyata hari ini ya Allah memberikan lebih dari apa yang saya bayangkan ketika itu ya. Jadi tidak hanya satu lingkaran halaqah Quran ya, tapi Masya Allah ya, Allah berikan kesempatan untuk berkhidmah dalam bentuk sebuah lembaga Quran ya, atau sebuah rumah Quran. Nah, ini sebuah nikmat ya bagi kami ya, sebuah nikmat, sebuah rahmat ya, ketika Allah memberikan kesempatan ya untuk berkhidmah terhadap Al-Quran. Oke, kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, yang menjadi motivasi ya atau dorongan kuat bagi kami untuk menjadi khadimatul Quran ya, berupa atau menjadi dengan peran sebagai seorang pengajar Quran ya, adalah pertama kami ingin ya selalu berdekatan dengan Al-Quran.
Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia pada hari kiamat akan menjadi syafi', penolong bagi ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Nah, indikasi sebagai seorang sahabat Al-Quran adalah selalu berdekatan dengan Al-Quran. Nah, dengan adanya lembaga Quran, tempat di mana kita kami mengajar hafalan ya, kami berharap itu sebagai salah satu sarana untuk kita selalu baru mengulang separopat selalu termotivasi bacaan ya, bacaan para peserta. Nah, kemudian ya, akhwat dan ummahat ya, ketika kita berkeinginan untuk selalu berdekatan dengan Al-Qur'an ya, maka kita berharap mudah-mudahan Al-Qur'an kelak ya mau berdekatan dengan kita ya, mau hadir ya untuk membela kita, mau hadir untuk menjadi penolong kita. Nah, itulah motivasi ya. Motivasi pertama saya kenapa ingin ya menjadi seorang pengajar Quran. Jadi ingin selalu berdekatan dengan Quran ya, melihat orang-orang ya bersemangat belajar tahsin, semangat menghafal Quran ya. Itu sedikit banyaknya memberikan kebahagiaan tersendiri. Kemudian motivasi kedua ya, kenapa ingin menjadi pengajar Quran ya, di sini sebagai khadimah atau khadimatul Quran, yaitu ya ingin mengambil peluang salah satu amal yang tidak akan terputus ketika kita wafat kelak ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila wafat atau meninggal manusia atau seseorang ya, maka akan terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin ya, yaitu dari sedekah jariyah ya, seperti wakaf, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah ilmun min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dimanfaatkan, yang terus diamalkan. Dan yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah. Nah, kami punya cita-cita ya, ada harapan ya, agar ilmu yang diajarkan ya, walaupun hanya berupa iqra ya, mengajarkan orang mengenal huruf hijaiyah, punya harapan ya, semoga ya ilmu ini terus bermanfaat ya, terus bisa dipakai ya dalam sholatnya, dalam tilawahnya, dalam hafalannya, murojaahnya ya. Nah, itulah motivasi kedua kita ya, yaitu supaya ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita praktekkan, kita contohkan kepada murid-murid itu kelak menjadi ilmu bermanfaat yang pahalanya terus mengalir ya, walaupun kita sudah wafat ya, di saat tidak ada satupun yang mampu menolong. Maka ketika itu mudah-mudahan ya Allah izinkan ilmu itu memberikan manfaat ya, mengalirkan pahala kepada kita walaupun sudah wafat. Nah, kemudian juga ya akhwat dan ummahat ya, kenapa apa motivasi kita untuk menjadi khadimatul Quran ya? Yaitu ingin menjadi sebaik-baik manusia ya, ingin menjadi manusia terbaik sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, an Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Qal khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Quran. Ya. Jadi tolak ukur kualitas seorang Muslim itu bisa kita lihat dari bagaimana interaksinya terhadap Al-Quran. Terserah apakah dia sebagai pembelajar ya, yang belajar terus ya, belajar tahsin, belajar isi Al-Quran, belajar menghafal Quran ya, ataupun sebagai pengajarnya. Ya. Jadi kami ingin ya, kita semua ingin ya, mengambil peluang itu ya, menjadi sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah, yaitu sebagai pembelajar Quran, orang yang belajar Quran maupun yang mengajarkan Quran. Nah, itu motivasi ketiga. Kemudian kenapa juga ya kami memilih ya untuk menjadi mengabdi atau berkhidmah kepada Al-Quran dalam rumah Quran ini ya. Karena ingin ya menciptakan, membentuk lingkungan Qurani untuk keluarga kami ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita ya, untuk orang-orang yang kita cintai ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Kata Rasulullah SAW, didiklah anak-anakmu ya 3 perkara ya. Ajarilah dan didiklah anak-anak kalian 3 perkara, yaitu mencintai nabinya, mencintai keluarganya, serta mencintai membaca Al-Quran. Jadi memang awal mulanya ya kita akhirnya Allah mudahkan jalannya. Memang kita ingin ya anak kita ya ingin menghafal Al-Quran dari kecil ya, ingin terbiasa mendengar Al-Quran ya. Nah kemudian alhamdulillah ya Allah mudahkan ya, Allah berikan kemudahan. Nah, kemudian motivasi selanjutnya ya, kenapa kita ingin ya menjadi pengajar Quran atau menjadi pelayan bagi Al-Quran ya. Karena memang ya kebutuhan masyarakat kita terhadap sebuah wadah ya atau sebuah lembaga tempat mereka belajar Quran ya. Di sini kami baru menyadari ya bagaimana masyarakat itu ternyata memang butuh tempat belajar ya, butuh bimbingan tentang bagaimana melafazkan sebuah huruf ya, bagaimana membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Kita melihat ya masyarakat seperti menemukan apa istilahnya tempat yang mereka cari selama ini ya. Jadi ada yang bilang ya Ustazah selama ini kami tuh memang ingin ya belajar makhraj ya, belajar sifat huruf. Kami memang butuh Ustazah tempat setoran ya. Nah, Masya Allah ya ternyata memang kebutuhan masyarakat terhadap tempat-tempat rumah Quran ini begitu besar ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal ya, ladang pahala buat semua ya rumah Quran yang sudah ada ya, karena menjadi tempat ya bagi para orang-orang yang ingin belajar Quran ya, ingin memperbaiki tilawah Qurannya ya, ingin menyetorkan hafalannya. Karena kita tahu ya, ummahat dan akhwat, misalnya ya kita ingin sekali menjadi hafizah Quran, tapi nggak tahu mau setoran kemana ya, nggak ketemu siapa ustazahnya ya. Nah, ketika diadakan ya sebuah rumah Quran, maka mereka seolah menemukan ya apa yang selama ini mereka cari-cari. Nah, itulah diantara motivasi ya, dorongan-dorongan ya, yang kemudian Allah mudahkan ya, untuk
kami mewujudkannya dalam sebuah rumah Quran ya, yang kami beri nama Darul Quran Mardiyah. Darul Quran Mardiyah ini baru berdiri ya dari bulan, sebetulnya kami mendirikannya bulan Februari ya. Tapi baru berjalan itu di bulan Maret 2021 tahun ini. Jadi masih sangat baru sekali ya, masih seumur masih kecil banget, masih baru banget ya. Jadi kita juga masih merintis ya, masih istilahnya masih belajar, masih banyak belajar. Cerita bagaimana awalnya lembaga ini berdiri adalah tadi ya, cita-cita kami memang ingin membuat sebuah halaqah Quran, tapi belum terbayang kapan itu akan dibentuk ataupun didirikan ya. Nah ini baru terjadi ya ketika suatu itu ya orang tua ya sangat ingin yuk nak gitu ya, kita bikin rumah Quran sekarang gitu ya, karena beliau melihat ya anak-anaknya punya potensi untuk itu ya, seperti sudah belajar tahsin ya, kemudian sudah menghafal Quran ya, maka sangat bagus sekali kalau misalnya kemudian diajarkan ya, kemudian dibuatlah lembaga yang memang fokus untuk khidmah kepada Al-Quran tadi. Nah, karena orang tua mendukung ya, kemudian juga suami ya itu juga mendukung, keluarga besar mendukung ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah segalanya mudah ya. Ketika kami mencoba mencari rumah ya untuk disewa sebagai tempat rumah Quran ini, alhamdulillah ya banyak kemudahan, sampai untuk menyewa rumah ini pun ya itu bukan dari istilahnya bukan dari kami ya. Allah datangkan dermawan ya, muhsinin atau muhsinat ya, yang kemudian dengan senang hati ya memberikan sebagian hartanya untuk menyewakan rumah ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau. Nah, jadi akhwat dan ummahat ya yang punya keinginan yang cita-cita membangun rumah Quran, yakinlah ya dengan niat dan keinginan, tekad yang kuat, ya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan jalan yang tidak kita duga-duga ya, yang tidak kita sangka ya, bahkan seperti yang kami alami ya. Jadi ketika ingin membangun rumah Quran, kemudian rumah sewanya ada orang yang menyewakan seperti itu ya, dan Masya Allah ya banyak donasi yang masuk sehingga memudahkan untuk dijalankannya program-program di Darul Quran Mardiyah. Di antara program-program yang ada di Darul Quran Mardiyah ya, ini mungkin tidak jauh beda dengan rumah Quran yang ada ya. Di sini kita mengajar buat anak-anak balita ya, kemudian juga untuk anak-anak usia SD ya, kemudian juga untuk ibu-ibu ya, untuk bapak-bapak ya, baik tahsin maupun tahfidz. Kemudian juga beberapa program-program ya seperti mukhayyam atau program-program liburan ya. Nah, mungkin tidak akan jauh beda dengan program-program rumah Quran yang telah ada. Nah, di antara tantangan-tantangan menjadi khadimah Quran ya, pertama ya, tantangan yang saya rasakan ya, pertama di sini kita dilatih ya untuk bagaimana mengelola sebuah lembaga ya, karena butuh manajemen yang baik ya, butuh bagaimana kita membentuk sistem ya, membina guru-guru ya, kemudian membuat target ya. Nah, ini tantangan pertama
Ya, jadi yang awalnya mikirnya cuman istilahnya satu halakoh saja ya, tapi ketika sudah membangun sebuah lembaga maka kita butuh pengelolaan lembaga yang baik ya, bagaimana membina guru, yang membuat sistem pembelajaran yang teratur seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah inilah yang kemudian menjadi tagline topik saya ya, antara dua cinta ya, yaitu bagaimana membagi peran ya, antara saya sebagai seorang ibu ya, yang begitu mencintai ya keluarga dan anak-anak ya, tapi di suatu saat yang sama juga saya juga sangat mencintai Al-Quran. Dua cinta ini bukan berarti kemudian dibenturkan, tidak ya, tapi bagaimana untuk bisa sama-sama memperoleh haknya seperti itu ya. Jadi cinta kepada keluarga ya, juga cinta kepada Al-Quran. Maka di sini betul-betul ya terasa perjuangan ya, bagaimana di saat bersamaan ya anak-anak yang memang juga butuh perhatian ya, kemudian juga murid-murid yang juga butuh pengajaran seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya, mohon doa dari akhwat dan ummahat, semoga ini insya Allah bisa dilewati dengan baik. Di saat yang bersamaan juga ya, mungkin orang-orang bertanya ya, kenapa Ustazah kok nggak apa istilahnya, kok mau gitu ya membuat rumah Quran ya, Ustazah kan misalnya bisa ya cari kerja atau misalnya ya, atau misalnya ngapain repot-repot gitu ya, ngapain sih repot-repot Ustazah gitu ya. Sejujurnya emang itu saya pribadi ya sangat senang gitu dengan tahsin Quran ini. Ya, jadi kalau untuk mengajar tahsin Quran ya saya nggak perlu banyak persiapan ya, jadi nggak perlu misalnya harus baca lagi atau apa ya, karena memang udah suka gitu ya, dibandingkan misalnya kalau mau ngajar yang lain ya. Jadi pertama memang pilihan untuk menjadi pengajar Quran itu sebuah pilihan yang menyenangkan buat saya gitu ya, karena bisa langsung saya lakukan tanpa harus persiapan yang istilahnya yang dipersiapkan sebelumnya ya. Kemudian juga ya tantangan lainnya adalah bagaimana menghadapi ya berbagai karakter murid dan karakter wali murid ya. Karena beberapa wali murid juga ya punya ekspektasi yang besar ya, istilahnya mereka pingin instan cepat jadi ya. Nah, maka kami sampaikan ya proses untuk belajar Quran ini untuk bisa sukses ya, tilawah, tahfidz itu butuh tahapan ya, butuh proses, tidak bisa instan. Maka menghadapi berbagai tuntutan ya, ekspektasi ya murid maupun wali murid itu memang butuh istilahnya ya skill ya, butuh kesabaran dan butuh skill people yang baik seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, itu sedikit sharing yang bisa saya bagikan ya tentang bagaimana motivasi ya menjadi khadimah Quran. Kemudian tantangan-tantangan apa yang saya rasakan ya sebagai khadimatul Quran. Adapun manfaat ya, ini yang tidak boleh ditinggalkan ya. Di antara manfaat yang sangat saya bersyukur kepada Allah ya, yaitu berdekatan dengan Al-Quran ya. Satu hari itu tidak lepas dari mengajar anak-anak ya, mendengarkan mereka belajar huruf-huruf ya, belajar penggalan-penggalan Quran ya, mendengar setoran ibu-ibu ya. Itu salah satu manfaat yang paling saya rasakan ya. Kemudian lingkungan yang terbentuk untuk anak-anak dan keluarga. Nah, ini yang motivasi yang manfaatnya benar-benar saya rasakan ya.
Jadi awalnya hanya motivasi saya dan memang manfaatnya benar-benar saya rasakan. Dan kemudian juga ya melihat masyarakat yang seolah-olah menemukan air di tengah kehausannya itu juga sebuah kebahagiaan ya, kebahagiaan yang masya Allah ya, yang tidak bisa juga diungkapkan ya, ketika ibu-ibu itu ya, Ustazah ya, insya Allah kami mau setoran hafalan ya, kami mau berdisiplin seperti itu. Mungkin itu ya sedikit sharing ya, berbagi pengalaman dari saya kepada akhwat ya. Silahkan ya, mungkin ada sharing yang lebih hebat lagi ya dari umah dan akhwat yang mungkin sudah berkecimpung lebih lama dalam sebuah lembaga atau rumah Quran. Oh ya, saya lupa tadi menginformasikan ya bahwa lembaga ini Darul Quran Mardiyah ini berada di bawah Yayasan Wakaf Keluarga Qurani ya, bersama ya dengan Rumah Quran Al-Wafi. Ya, jadi Darul Quran Mardiyah ini ibaratnya adiknya Rumah Quran Al-Wafi, karena Rumah Quran Al-Wafi itu berdiri 2019 ya, sementara Darul Quran Mardiyah ini baru berdiri di awal tahun ini ya, Februari. Jadi mohon doa ya dari umah dan akhwat, semoga Allah berikan kemampuan ya bagi kami untuk bisa berkhidmah terhadap Al-Quran ya, bisa mengajarkan Al-Quran kepada para masyarakat ya, baik anak-anak usia balita, SD ya, maupun para remaja dan dewasa. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan di hati para pengajar Quran ya di lembaga ini maupun lembaga-lembaga Quran yang ada ya, sehingga benar-benar ya bukan untuk untuk sekadar dunia, bukan untuk itu ya, tapi untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi kalau untuk mencari dunia ya, atau istilahnya untuk mencari kekayaan ya, bukan di sini tempatnya ya. Jadi mungkin ada orang yang berpikir ya, istilahnya menganggap sebelah mata seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kami menikmati dan Allah mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga ya. Jadi alhamdulillah tatimmus shalihat. Mungkin itu saja dari kami ya. Silahkan akhwat dan ummahat ya, yang benar datangnya dari Allah, adapun kesalahan itu kesalahan saya pribadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah, barakallahu Ustazah. Kisah, kemudian motivasi di balik berdirinya Rumah Quran Mardiyah, Darul Quran Mardiyah gitu. Kemudian tantangan yang Ustazah Ainul hadapi ya dalam mengelola Darul Quran ini, kemudian manfaat-manfaat yang beliau rasakan yang sama-sama kita simak tadi gitu ya. Masya Allah, menurut Ana itu sangat luar biasa dan cukup memotivasi kita Ustazah gitu ya, untuk lebih giat lagi dalam mempelajari Al-Quran gitu ya, agar kita semakin mahir dengan Al-Quran, kemudian kita juga bisa berkhidmat dengan Al-Quran gitu, dengan dengan jalan kita masing-masing nanti insya Allah gitu. Nah, jazakillah khairan Ustazah atas kisah, kemudian motivasi dan ilmu yang telah disampaikan. Amin. Nah, insya Allah kita beri kesempatan untuk teman-teman di sini. Bagi yang mau bertanya kepada Ustazah Ai, kami persilahkan. Boleh yang mau bertanya secara langsung ya. Silahkan, boleh raise hand dulu.
eh, belum ada yang mau ini bertanya secara langsung? Jangan disia-siakan nih teman-teman kesempatannya gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu yang mau bertanya secara langsung, kita bacakan pertanyaan yang ada di chat ya Ustazah. Ya, Ustazah, silakan. Ya, Bismillah. Ini dari Kak Anissa Nur Rashida. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Izin bertanya. Alhamdulillah, saya juga sedang mendirikan dan mengelola rumah Quran. Nah, terkadang saya merasa masih sangat kurang dalam kapasitas mendidik para pengajar dan murid. Sehingga kadang ada rasa tak pantas melakukan ini semua. Nah, karena ketika belajar bersama Ustazah pun masih banyak ilmu yang tidak diketahui. Bacaan yang masih jauh dari bagus dan lain-lain. Bagaimana menyikapi perasaan ini Ustazah? Ya, terima kasih ya kepada Ustazah siapa tadi? Ustazah Anissa ya. Barakallahu fiik sebelumnya ya Ustazah. Perasaan merasa tidak pantas tadi ya atau merasa masih banyak kurang ya itu sebenarnya sih ya dari satu sisi bagus ya karena kita termotivasi untuk terus menambah ya untuk terus belajar ya dari para guru-guru ya. Solusi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan terus kapasitas diri ya terus belajar ya. Menambah ilmu terkait dengan Al-Quran ini ya karena bagaimanapun memang semakin kita tahu semakin kita menyadari bahwa semakin kita belajar ya semakin kita menyadari bahwa ternyata masih banyak yang saya nggak tahu gitu. Jadi terus belajar nggak apa-apa ya mulai dulu dari mana yang kita bisa saja dulu ya. Jadi ketika kita baru pahamnya itu ya nggak apa-apa ya itu aja dulu yang kemudian disampaikan sembari terus belajar ya melengkapi ilmu-ilmu yang belum kita pahami dengan baik. Alhamdulillah ya kalau saat ini itu udah banyak kesempatan-kesempatan belajar online ya seperti kesempatan belajar tahsin dan tajwid secara online ya bahkan pelatihan itu ya matan-matan tajwid itu juga udah banyak diadakan secara online jadi kalau memang ada kesempatan bagus sekali ya untuk mengikutinya Ustazah. Nah, kemudian kalau misalnya kita menambah kapasitas diri ya terus belajar insya Allah rasa percaya diri ini akan semakin muncul ya, gitu. Jadi bertahap insya Allah. Tapi kalau kita misalnya menyadari kita masih banyak kurang ya tapi nggak ada belajar ya memang rasa nggak percaya dirinya masih ada juga gitu ya. Mungkin itu ya dari saya. Insya Allah sudah terjawab ya Insya Allah Ustazah Anissa. Nah ini mungkin sebenarnya juga pertanyaan banyak dari guru Quran sih Ustazah. Maksudnya ya. Mungkin ya. Jadi jazakillah khairan Ustazah. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kan di sini udah banyak ya. Oh ya ini ada Lazmiza ya Umi. Silahkan bertanya secara langsung. Afan itu apa mic-nya belum dibuka? Oh iya. Pipis. Udah sah? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Zahai, sebenarnya Ibu juga inginlah menjadi hadimul Quran seperti Ustazah gitu ya. Tetapi kita itu bidang ilmunya kan berbeda, Zahai. Kalau Ibu kan ngajarnya di sekolah, ilmunya ilmu fisika kayak gitu ya, Zah. Tapi kita udah berusaha, Zah. Cuma memang seperti yang Ustazah rasakan ketika kita mendengar anak-anak setoran hafalan, ketika kita sedikit-sedikit membantu tahsin mereka, itu memang suatu kebahagiaan yang luar biasa, Zah, gitu ya. Jadi yang mau Ibu tanyakan, ketika kita memang ilmu kita terbatas, tetapi kita udah melakukan sesuatu gitu. Nah, berarti memang yang dibutuhkan itu kerjasama dengan tenaga-tenaga pengajar yang memang kapasitas ilmunya udah bagus ya, Zah ya. Dan itu cukup sulit juga untuk dilakukan ketika kita berada di sebuah sekolah gitu. Karena mau mendatangkan guru yang setiap waktu ke sekolah kita itu kan memang tidak mungkin juga, Zahai gitu. Jadi Ibu minta gimana triknya supaya kegiatan tahfiz yang Ibu lakukan di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu, Zah. Nah itu dulu, Zah. Terima kasih ya Bu. Ya sebelumnya saya mau Oke, terima kasih ya Bu Nina atas pertanyaannya. Pertama, saya mungkin ingin memberikan pengertian sendiri ya untuk khadimah kita Al-Quran. Tapi sebetulnya selain dari pengajar Quran juga ya, juga memang kita di antara bentuk institusi Quran seperti yang dilakukan gitu ya, sedikit-sedikit misalnya mengaitkan misalnya antara fenomena alam dengan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga kecintaan ya, kemudian keyakinan murid terhadap Quran itu semakin kuat. Nah, kemudian terkait dengan tilawah atau tahsin Quran tadi ya itu memang karena dia sebuah sekolah ya yang udah ada sistemnya. Mungkin di antara solusinya juga ya bisa dimasukkan tahsin atau tahsin Al-Quran ini sebagai salah satu buku pelajaran yang wajib gitu ya, yang itu dia ada jam belajarnya. Seperti sekarang kan udah ada ya program-program tahfiz itu, misalnya yang pertama tahfiz. Nah, tapi itu kalau memungkinkan. Tapi yang Ibu Nina lakukan beberapa waktu lalu seperti mendatangkan guru ya, ke asrama murid itu sudah luar biasa itu. Jadi ada memang kerjasama antara sekolah dengan ya itu Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terjawab, Bu? Udah, Zah. Oh ya, alhamdulillah. Syukran atas pertanyaannya, Bu Nina, dan jazakallahu khairan pada Ustazah Ainul ya. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung?
Kan mungkin di sini udah banyak yang ummahat ya. Jadi mungkin boleh kan salah satu program di Rumah Quran Mardia ini untuk balita ya Ustazah? Iya. Nah itu gimana tuh Ustazah? Maksudnya apa ya? Sistemnya gitu kalau untuk balita itu. Iya. Jadi di sini kita pakai metode tabarok ya. Metode tabarok yang sudah masyhur ya, sudah terkenal mungkin se-Indonesia ya. Itu metode menghafal Quran untuk usia balita. Jadi memang sudah ada kurikulumnya, sudah ada target-targetnya ya. Intinya metode tabarok ini menggunakan visual ya, video ustaznya, kemudian penjelasan ayat. Jadi balita itu berada di sebuah ruangan, kemudian menggunakan kemudian suaranya dikeraskan. Di kelas itu mereka biasa ya mendengar Quran, dan dengan Masya Allah ya, dengan kekuatan dengan izin Allah ya, kekuatan daya tangkap anak balita itu sangat besar ya, sehingga ayat-ayat itu memang bisa mereka hafalkan ya, pastinya dengan kerjasama juga dengan orang tua selama di rumah. Ya, insyaallah jadi Kak sudah pakai metode tabarok ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada nih. Ayo yang mau bertanya silahkan. Ada kelas bertanya? Ya. Mungkin adik-adik santri Rumah Quran Al-Wafi ada yang mau tanya? Insyaallah nih, udah nyimak. Ada yang mau tanya boleh? Apa ya Ustazah? Mungkin anak aja yang tanya ya Ustazah.
Iya, silakan Ustazah. Ya. Apa ya? Memang sih Ana menyadari gitu ya. Berhubung Ana juga tinggalnya itu di daerah ini ya, termasuk perdesaan lah ya, pelosok gitu ya, pelosok Lampung. Yang mana yang di sini tuh fenomenanya cukup membuat kita sedih gitu ya, atau bahkan miris gitu ya. Maksudnya menyaksikan bagaimana kondisi masyarakat hubungannya gitu ya, terutama hubungannya dengan Al-Quran lah gitu. Ya bisa kita lihat mungkin ya dari masjid-masjid atau musola-musola di sekitar gitu ya, yang mana dari imamnya atau itu kan maksudnya kan kalau udah menjadi imam gitu ya, jadi seorang yang dijadikan panutan lah ya di masyarakat gitu ya, itu ya inginnya kita kan ini ya sudah bisa jadi apa ya, contoh bagi masyarakat gitu ya, tapi ternyata ya masih kita temukan gitu ya. Ya masih banyak lah yang perlu kita perbaiki gitu kan. Kemudian dari anak-anaknya juga gitu. Bahkan apa ya Ustazah, kalau di sini nih, kalau udah usia SMP mereka itu udah malu gitu untuk belajar Al-Qur'an gitu. Jadi seakan-akan belajar Al-Qur'an itu hanya sampai lulus SD aja gitu. Kalau udah SMP itu udah cukup lah mungkin kayak gitu ya. Dan apa ya, apalagi kalau apa ya, memang benar kalau Al-Qur'an itu hilang dari umat Islam, itulah yang membuat umat kita ini terpuruk gitu kan. Nah, eee, apa ya yang Ana tanyakan, gimana, kalau Ustazah gitu ya, langkah awal Ustazah gitu di sana dalam mendirikan rumah Quran itu seperti apa? Misal dimulai dari mungkin kan kalau Ustazah ini ya udah ada apa ya, partner gitu ya mungkin, keluarga atau ada guru-guru lain juga gitu yang bisa membantu. Nah, jadi maksudnya langkah awalnya itu seperti apa? Misal dimulai dari yang balita dulu atau yang apa dulu gitu Ustazah. Syukran. Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Ustazah Hanifah. Sebelumnya Ustazah, suara saya terdengar nggak Ustazah? Terdengar kecil apa? Maksudnya jelaskan ya? Alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah. Oke ya, pertama ya memang kenyataannya seperti itu ketika masyarakat ya usia dewasa kemudian belum bisa baca Al-Quran, itu seperti ada rasa malu gitu ya untuk belajar Quran, seakan-akan memang belajar Quran itu untuk anak-anak seperti itu. Nah, di antara apa namanya ya, ketika kami mendapati murid ya di usia yang sudah besar, tapi ketika tilawah itu masih terbata-bata. Ya. Nah itu kita kasih pengertian, Ustazah, ya kita kasih pengertian. Misalnya ya seorang ibu gitu ya, ibu ya, mohon maaf ya. Untuk bacaan ibu ya ini masih butuh bimbingan ya, butuh bimbingan kembali lagi, butuh bimbingan yang apa istilahnya yang agak lebih besar seperti itu. Kenapa? Karena apa namanya, misalnya hurufnya masih tertukar-tukar ya, apakah panjang pendek yang masih belum betul. Nah itu kan dasar ya. Nah kemudian kami meminta ya kesediaan beliau untuk kembali mengulang pelajaran dari dasar lagi, bahkan ya dengan menggunakan Iqra ya, walaupun mulai dari Iqra 1 lagi ya, tapi itu Masya Allah ya, mundur untuk maju lebih cepat ya dibandingkan terus ya istilahnya perbaikan dilakukan dengan langsung dari Al-Quran ya, padahal bacaannya itu masih terbata-bata, itu lumayan sulit ya daripada kembali mengulang dari Iqra ya, karena ketika kita minta peserta untuk mengulang dari Iqra ya, itu bacaannya penggalan-penggalannya itu lebih pendek, lebih sederhana seperti itu. Jadi lebih gampang. Nah,
Kemudian sebagai pengajar Al-Quran ya, ini juga ya kami tekankan kepada guru-guru di sini bahwa sebetulnya bimbingan ya atau materi di Iqra itu sebenarnya bekal yang sudah cukup ya ketika peserta atau murid tamat Iqra, seharusnya mereka sudah bisa tilawah dengan baik ya. Ketika memang benar-benar diajarkan dengan baik. Artinya apa? Setiap halaman itu tidak banyak toleransi. Ya. Jadi yang sering terjadi apa ya? Udah lanjut gitu ya. Padahal sebetulnya halaman itu masih banyak salah ya. Hurufnya masih banyak salah, panjang pendeknya masih banyak salah seperti itu. Atau misalnya yang matnya itu masih belum betul, seperti yang 5 harokat atau 4 harokat itu nggak benar-benar dipraktekkan. Nah, jadi kalau memang halaman itu belum selesai ya, maka biarkan dulu tetap berada di halaman tersebut seperti itu. Jadi murid itu kita minta ulang lagi ya, sampai benar halaman itu dibaca dengan baik, baru pindah ke halaman berikutnya. Nah, jadi memang itu ya, jadi kita kasih pengertian ya, Ibu lebih mending Ibu bacanya Quran ya, tapi salah-salah, atau kita belajar lagi betul dari awal ya, kemudian bacaannya benar, sehingga nanti pas baca Quran Ibu bacaannya benar gitu. Nah, ini juga berlaku pada anak-anak usia SD ya. Jadi setiap yang baru masuk itu kita tes lagi tuh ya, huruf-hurufnya sudah betul atau belum ya. Jadi walaupun di awal mereka mengaku sudah bisa baca Quran ya, jadi kita bersihkan dulu bacaannya. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang kedua tentang bagaimana langkah awal untuk membangun sebuah rumah Quran. Pertama sekali Ustazah ya, itu kita pertama dengan niat yang tekad yang kuat ya. Kemudian yang kedua mulai saja dulu ya dari sarana yang ada. Istilahnya mulai saja dulu ya. Misalnya kita baru bisa mampu membuat satu halakoh ya dengan beberapa murid. Nggak apa-apa ya. Tempatnya di mana? Misalnya di rumah, di ruang tengah rumah, atau di teras rumah kita, ya. Nggak apa-apa, mulai aja dulu dengan sarana yang ada. Sembari kita kemudian, ya, kalau kami ketika itu mencari rumah, ya, rumah sewa. Nah, kita cari informasi kira-kira di mana ya rumah sewa, ya, rumah yang bisa disewakan untuk kegiatan program rumah Quran ini. Kalau seandainya belum ketemu ya nggak apa-apa, jalan aja dulu ya dengan satu halakoh ya, dengan orang-orang yang kita bisa ajak ya, apakah tetangga-tetangga ya, orang-orang terdekat saja dulu. Nah, ketika memang sudah istilahnya kemudian kita membentuk tim ya. Ketika itu saya ya dengan suami ya, dengan adik Asma, dengan adik ya, adik bersama istrinya juga ya, itulah tim kita dulu di awal-awal ya. Jadi kemudian nggak cukup ternyata ya, adik kemudian punya kegiatan lain juga bersama istrinya, dan yang memang bisa fokus ya saya bersama suami. Maka ketika itu kita butuh guru ya. Saatlah kita buka lowongan kerja. Nah, ketika kita buka lowongan kerja dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan, kemudian kita seleksi ya. Ketika kita seleksi barulah ketahuan nanti tuh mana kira-kira ya di antara calon-calon guru ini yang kemudian bisa kita bina dan kita bentuk ya. Kita bina dan kita bentuk. Nah, lalulah kemudian itu kita lakukan pembinaan guru. Kalau memang guru yang kita dapatkan sudah bagus ya, istilahnya udah punya hafalan, sudah pembacaan tilawah yang bagus, nah itu Masya Allah sekali ya, beruntung sekali gitu. Nah kalau memang misalnya masih ada yang salah-salah, itu bisa kita bentuk, bisa kita bina sebelum mereka terjun mengajar murid-murid. Nah setelah itu insya Allah nanti jalannya ya banyak aja itu Ustazah ya.
mulai dari ide-ide program, ya, mulai dari donatur-donatur yang ingin berdonasi, ya. Nah, insya Allah setelah itu terbuka ya jalannya. Jadi niat mulai saja dulu dengan apa yang ada, ya. Sembari kemudian mencari tempat ya yang memang bisa disewa, dikhususkan untuk rumah Quran tersebut, ya. Mudah-mudahan kemudian berkembang menjadi program dan lembaga yang besar setelah itu, mudah-mudahan. Jadi perlahan ya itu Ustazah, semoga Allah mudahkan ya nanti mensyiarkan Al-Quran di kampung halaman. Ya, amin, Masya Allah, jazakillah khairan, Ustazah. Ini ya tipsnya, bener banget ya, mulai aja dulu gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah, ini ada adik kita yang mau bertanya ya, dari santri Al-Wafi. Boleh yang mau bertanya langsung, silahkan. Silahkan bertanya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ini juga mau izin mau tanya. Kan kalau orang tua tuh udah menyerahkan kita misalnya di rumah Quran, menyenangkan belajar Quran. Terus melihat kondisi di rumah tuh kan masih kayak banyak yang butuh belajar Quran kayak itu, lagi dalam keluarga pribadiannya sendiri masih banyak yang butuhkan belajar Quran, apalagi dan juga orang tua, terus keponakan, adik, kakak kayak gitu kan. Terus karena yang masih merasa kayak mau kayak masih butuh belajar, banyak belajar, jadi kayaknya rasanya belum pede untuk diminta mengajarkan Quran kayak gitu kan. Terus gimana caranya tuh supaya itu pede dan merasa kayak ya Allah bakal atas nih untuk ngajarin yang keluarga di rumah misalnya gitu kan. Syukuran Ustazah, mungkin itu aja. Jazakillah khairan ya, langsung dijawab ya Ustazah Hanifah ya. Iya, Ustazah. Iya. Oke, pertanyaannya kalau nggak salah, kalau saya nggak salah dengar tentang bagaimana mengajar Quran kepada keluarga ya. Oke. Ya. Masya Allah ya, niat yang sangat mulia ya kita ngajarin Quran kepada keluarga. Pertama memang ada tantangan sendiri ya, karena keluarga ya, responnya bisa positif, istilahnya mereka sangat antusias, atau kebalikannya ya, kebalikannya ini maksudnya yang memang tidak tertarik sama sekali ya. Kalau saran ya nggak apa-apa ya, ajari anggota-anggota keluarga yang pertama yang memang tertarik terlebih dahulu ya, yang memang punya antusias yang tinggi, merasa butuh seperti itu. Seperti kalau di keluarga saya misalnya ibu ya, beliau sangat antusias ya, ingin belajar tahsin Quran ya. Nanti sembari ini kita ajak juga anggota-anggota keluarga yang lain. Mohon maaf ya Ustazah, bentar dulu ya dikondisikan dulu.
Oke ya, siapa tadi yang tanya? Tasya ya. Nggak apa-apa ya Tasya ya. Jadi ketika kita ada keinginan untuk mengajar anggota keluarga kita ya, karena kita paham misalnya kualitas bacaan Qur'annya masih sangat jauh ya. Ya ini salah satu bentuk dakwah kepada keluarga kita ya. Jadi ajak mereka, kasih tahu keutamaan tilawah Quran dengan bacaan tajwid ya. Kemudian kalau responnya cuman hanya ada beberapa orang, ya nggak apa-apa, ajari dulu beberapa orang yang berminat, sambil terus diajak juga anggota-anggota yang lain, seperti itu. Karena tantangan berdakwah kepada keluarga itu lain lagi ya, mungkin jauh lebih besar ya. Kenapa? Karena anggota keluarga kita, mereka tahu ya aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan kita, sehingga kadang-kadang mereka tidak terlalu mendengar ajakan ya, atau tidak terlalu merespon dengan baik keinginan kita untuk mengajari mereka gitu, sambil terus mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya agar mereka tersibuk ya, atau berminat untuk belajar Quran. Terjawabkah ya Tasya? Karena tadi pertanyaannya itu suaranya kecil ya, agak-agak apa istilahnya, sayup-sayup seperti itu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, alhamdulillah terjawab Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, Masya Allah. Ada Ibu Lani ya yang mau bertanya. Nah, kita tunggu sebentar ya, Insya Allah. Oh ya, silakan Ibu yang untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayinya langsung nangis pas bicara. Bismillah. Langsung terbangun. Ustazah, singkat saja mau bertanya. Tadi kan tema kita menjemput Ruh Quran dengan menjadi khadimah Quran ya Ustazah. Mau bertanya, kalau bagaimana dengan posisi kita sebagai ibu dengan 3 orang anak yang mungkin dulu juga pernah setoran seperti itu. Ternyata sekarang setelah memiliki 3 anak dan 1 bayi itu sudah setoran sudah nggak ada, misalnya kayak gitu. Jadi jauh lah kalau jadi khadimat Quran, rasanya menjadi khadimat Quran tuh entah gimana gitu. Jadi versi menurut Ustazah atau nasihat Ustazah gimana kita bisa menjadi khadimat Quran versi ibunya itu gitu Ustazah, dengan posisi yang seperti ini. Kalau misalnya sekarang terkadang meninggalkan anak juga terkendala, mau dibawa bayinya misalnya atau anak-anaknya ke tempat setoran terkadang juga kurang kondusif seperti itu Ustazah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Semoga tertangkap ya pertanyaannya Ustazah. Intinya nasihat gitu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustazah Hanifah ya. Langsung dijawab aja Ustazah ya. Terima kasih kepada Ibu Lani ya atas pertanyaannya. Bagaimana versi khadimah Quran versi seorang ibu ya. Pertama, Masya Allah ya, saya juga seorang ibu merasakan bagaimana riwehnya ya dengan anak-anak ya, dengan balita, batita, bahkan bayi ya. Otomatis ya akan istilahnya
mengambil banyak tenaga ya, waktu kita dan perhatian kita. Tapi Masya Allah ya, kesempatan menjadi khadimah Quran itu tetap selalu ada, walaupun kita sudah berstatus sebagai seorang ibu. Pertama ya, kita bisa menjadi pengajar Quran untuk anak-anak kita. Nah, jadi ketika mungkin kita tidak bisa bergabung dengan sebuah lembaga atau dengan sebuah sistem rumah Quran, ya nggak masalah ya. Ya kita bisa tetap bisa menjadi berkhidmah dengan Al-Quran ya sebagai pengajar untuk anak-anak kita, anak-anak kandung kita ya. Jadi kita menyiapkan diri ya untuk membuat kurikulum kah atau menyediakan waktu ya untuk mereka ya mengajarkan sedari dini mungkin tentang huruf-huruf Al-Quran ya. Sekarang sudah banyak ya metode-metode untuk mengajarkan Al-Quran sejak dari dini ya. Mengajar bagaimana anak itu bisa khatam Quran walaupun usianya masih balita. Jadi ngajarin huruf-huruf itu untuk anak-anak bayi udah bisa ya. Itu seperti yang saya pernah ikuti pelatihan metode Utrujah. Nah itu ada ya pelatihan bagaimana mengenalkan huruf-huruf Al-Quran untuk anak-anak sejak bayi. Nah, kemudian juga ya terkait tentang ibu bagaimana kesulitannya untuk setoran hafalan itu kayaknya seperti nggak ada waktu lagi. Ya. Nah, saran saya ya ibu bisa ikut dalam sebuah komunitas ya, komunitas Quran. Kalau tidak bisa offline ya sekarang sudah ada online. Banyak ya seperti Rumah Quran Al-Wafi itu ada program untuk peserta online ya, ada untuk program tahfidnya, ada program tahsinnya ya. Nah itu insya Allah tidak mengambil waktu yang begitu banyak ya. Seperti insya Allah nanti setelah ini ya ada para khadimatul Quran yang lain ya yang membuat program-program online membantu para ibu-ibu ya yang tidak bisa datang secara langsung ke tempat atau sebuah lembaga Quran. Nah, jadi saran saya ibu bisa bergabung kepada sebuah komunitas ya, komunitas Quran, kemudian mengikuti program-program yang diadakan ya sambil tetap menyesuaikan dengan keadaan kita sebagai seorang ibu ya itu. Jadi insya Allah ya nanti pada pekan-pekan berikutnya itu mungkin mudah-mudahan semakin terbuka jalan bagi ibu untuk tetap berkhidmah dengan Al-Quran walaupun sekarang kondisinya dengan 3 orang anak ya. Jadi tetap semangat ibu ya, insya Allah jalan itu masih ada ya. Kesempatan itu masih ada. Jazakumullah khair Ustazah. Wayaki ibu. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya ya. Nggak hanya untuk yang sudah menikah gitu ya. Bagi kita adik-adik juga gitu ya yang belum berumah tangga, kita bisa persiapkan dari sekarang nih gitu ya. Agar nanti bisa maksimal gitu ya. Ketika sudah menjalani berbagai peran, kita bisa memaksimalkan peran-peran itu gitu. Nah, di antara peran itu insya Allah kita menjadi seorang khadimatul Quran. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup mungkin ya dari teman-teman. Mungkin Ana tanya satu lagi Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Ini kan tadi Ustazah menyampaikan kalau misal kita menemukan gitu ya seorang yang sudah dewasa misal gitu ya, itu karena butuh bimbingan yang lebih gitu ya, akhirnya kita ulang lagi nih dari Iqra gitu ya. Nah ketika kita mengajarkan Iqra ini, itu kita ajarkan kan itu kan dari huruf hijaiyah masing-masing gitu ya, satu persatu gitu kan.
itu langsung kita ajarkan apa ya, praktek makhorijul huruf masing-masing kayak gitu ya. Itu aja atau beserta dengan materinya juga gitu Ustazah? Maksudnya materi tajwid, misal apa ya, sekedar kita talakikan aja, gini cara membaca yang benar, atau sambil kita terangkan materi dari makhrij atau sifat-sifat hurufnya, gitu Ustazah. Iya, Ustazah ya, mafhum insyaallah pertanyaannya ya. Jadi untuk seperti ibu-ibu yang sudah dewasa tadi yang bacanya masih terbata-bata ya, masih tertukar-tukar hurufnya atau misalnya panjang pendeknya masih salah ya. Nah, itu ditalkinkan saja dulu Ustazah ya. Jadi dicontohkan bacaan yang benar seperti ini ya. Mungkin ya sedikit-sedikit kita tetap ya kasih gambaran juga. Ini tuh keluarnya di sini ya. Ada sifatnya yang menonjol ini gitu, tapi tidak mendetail ya. Yang paling prioritas adalah bagaimana prakteknya benar. Nah, nanti ya ketika mereka sudah istilahnya bisa mengaji dengan benar ya, untuk tingkat istilahnya huruf sudah tidak tertukar lagi, panjang pendek sudah mulai konsisten ya, udah lulus Iqra ya, udah lulus Iqra 6 ya, maka barulah kemudian bisa kita ikutkan untuk kayak pelatihan tahsin yang teorinya lebih mendetail. Jadi menunjang ya bacaan mereka yang sudah istilahnya yang dasarnya sudah dikuasai dengan baik. Kalau seandainya yang masih terbata-bata tadi udah kita jejelin ya materi dengan detail ya, mungkin mereka kesulitan nanti ya. Walaupun mungkin ada yang juga bisa menguasainya dengan baik ya. Jadi kalau di sini kalau misalnya memang ada yang kembali ke Iqra ya, kita cukup talkinkan ya. Kita cukup talkinkan. Setelah mereka nanti lulus Iqra ya, bacaan mereka sudah baik ya. Dengan syarat itu tadi ya, tidak banyak toleransi. Jangan lanjut dulu sebelum bacaan halaman itu kesalahannya minimal berapa ya. Misalnya kita kasih standar kesalahannya hanya 3 gitu. Lebih dari 3 harus ulang. Nah, nanti kalau udah lulus Iqra 6 ya, baru kemudian kita mau adakan pelatihan tahsin ya, atau masukkan materi-materi tahsin, nggak apa-apa ya. Karena mereka secara dasar udah bisa ngaji. Kayak gitu. Sama halnya dengan anak-anak ya. Anak-anak yang masuk itu ya, misalnya kembali ke Iqra, itu kita talkinkan aja dulu ya, contohkan ini baca yang benar ya. Ini matnya 2 harokat, kita nggak kasih tahu ini mat dobi'i, itu kita nggak kasih tahu, tapi kita contohin aja ini tuh panjangnya 2 harokat, begini cara bacanya. Ini panjangnya 4 harokat, begini cara bacanya. Jadi langsung ke cara bacanya. Nanti kalau udah bisa ngaji mereka baru disisipkan materi-materi tahsin ya di sela-sela pelajaran mereka. Karena sekali lagi ya untuk tahsin ini hukum mempraktekkannya adalah fardu ain. Hukum mempelajari teorinya adalah fardu kifayah. Jadi yang prioritasnya sekali itu adalah prakteknya tadi. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustazah, jawabannya. Mungkin kita cukupkan ya Ustazah. Iya Ustazah. Ini ya sesinya alhamdulillah untuk semua pertanyaan dan jawaban yang sudah sama-sama kita simak gitu ya. Untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu boleh kita minta Ustazah untuk memimpin doa. Oh ya, ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita beristighfar ya. Terlebih dahulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatika fil ardi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran Ustazah atas doanya. Insyaallah sekarang kita ini ya sesi dokumentasi. Mungkin dipimpin oleh Ustazah Rifda mungkin ya Ustazah. Ya silakan ya teman-teman semua. Barakallahu Ustazah Ainul, Hanifah dan tadi Rosi yang sudah tasmi ya. Silakan semuanya angkat teman-teman. Let's take a picture together. Apakah sudah? Wah, nih Masya Allah ya. Nggak apa-apa nih kalau sesama akhwat kita, mari kita angkat untuk bermuwajahah satu sama lain. Oke, apakah sudah semuanya? Saya hitung ya. 1. Lagi-lagi, masih ditunggu. 2. 3. Oke, slide kedua. Assalamualaikum Asma. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Hanifah, jazakallahu khairan. Syukran Ustazah Rifda. Ya alhamdulillah akhirnya kita sudah menyelesaikan ya serangkaian acara pada kuliah online pada malam hari ini gitu ya, mengawali serial terbaru kita gitu. Insyaallah akan disusul 3 ustazah kita yang luar biasa juga di pekan-pekan berikutnya. Nantikan terus ya teman-teman. Usahakan untuk hadir selalu. Ya. Ana ucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Ainul Mardia yang sudah berbagi kisah, motivasi, inspirasi di balik Darul Quran Mardia gitu ya. Jazakumullah khairan juga kepada akhwat ummahat yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini bisa menghidupkan ruh-ruh Al-Quran lagi dalam jiwa-jiwa kita gitu ya, sehingga kita bisa kalau Al-Quran sudah ada dalam hati-hati kita, akhlak kita insya Allah juga bagus, kita juga bisa berkontribusi lebih gitu ya pada umat. Amin. Ana mohon maaf. Ya, mau kasih closing statement sedikit ya, bahwa di dunia kita berkhidmah kepada Al-Quran ya. Di akhirat nanti Al-Quran yang akan memberikan khidmah atau pelayanannya kepada kita ya. Jadi dia yang akan
menjadi syafi', menjadi pembela, menjadi saksi. Ya. Mudah-mudahan insya Allah. Aja Ustazah. Amin, Masya Allah. Jadi insya Allah usaha kita berkhidmat untuk Al-Quran di dunia ini akan Allah balas gitu ya, melalui khidmahnya Al-Quran di akhirat kelak, insya Allah. Ana mohon maaf atas segala kurang dan salah, baik kata maupun sikap. Ila liqa, teman-teman. Mari kita tutup kuliah online kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.